You're not just a human being. గుర్తించుకోండి, మీరు కేవలము మానవులు మాత్రమే. You are a spirit being. మీరు ఆత్మ పురుషులు. You belong to God. మీరు దేవునికి చెందినవారు. God resides in you. దేవుడు మీ యందు నివసిస్తున్నాడు. And the Bible calls you God. బైబిల్ మనల్ని దేవుళ్ళని పిలుస్తుంది. Not with a big G. పెద్ద జీతో కాదండి, but with a small G. కానీ చిన్న జీ. Which means you cannot live as God without the God. దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే దేవుడు లేకుండా నీవు ఒక దేవుడిగా జీవించలేవు. Somebody say amen. Adam tried it. ఆదాము ప్రయత్నించాడు. And we're facing the problem we are having today. ఈ రోజు మనకున్న సమస్యలు మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. Don't try to alienate yourself from God. నిన్ను దేవుని నుంచి దూరం చేసుకోకు. Don't get puffed up because God said you're God. When he began to prophesy, అలా ప్రవచించుచుండగా you know what happened? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? The bones began to find their bones. ఆ ఎముకలు వారి ఎముకలను కనుగొంటున్నాయి. Now look at this. గమనించండి. So I prophesied as I was commanded. Verse 7, as I prophesied there was a noise, and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone. ఆయన నాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను ప్రవచించుటగా గడగడమను ధ్వని ఒకటి పుట్టెను. అప్పుడు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకొనెను. The bone, you know, in that big valley of bones, ఆ ఎముకలు కలిగిన maybe the skull was on one side, ఆ యొక్క తల ఒక దగ్గర, a hand was on another side, చెయ్యి ఇంకో వైపు, another hand on the other side, ఇంకో చెయ్యి ఇంకో వైపు, and a leg on the other this side. ఆ కాలు ఇంకో వైపు. But when he spoke, కానీ ఆయన పలికినప్పుడు they began to identify who they belonged to, and they came together. నేను ఎవరికి చెందినా అని చెప్పి అలా వెతుకుతూ తిరుగుతున్నాయి. Whatever has to be set right in your situation, మీ పరిస్థితిలో ఏదైతే సరిచేయబడాలో, whatever has to be put together to be right, ఏదైతే సరిచేయబడాలని శరీరంలో prophesy, ప్రవచించినప్పుడు, when you speak the word, వాక్యం పలికినప్పుడు they will align themselves, అది వెతుకుతూ because the heavens power, because God's power will back you up. God's power will cause that noise to come about, will cause everything to come into line, will cause your body to function right, will make that liver come alive, will make that heart come alive, and the power of God will make the bones come alive. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. There is no impossible situation for a child of God. ఒక దేవుని బిడ్డకు అసాధ్యమైన పరిస్థితి ఏమీ లేదు. In the midst of that, దాని నడుమలో, can you imagine how foolish Ezekiel would have felt? యెహెజ్కేలు ఎంత వెరితనంగా అనిపించిందో అర్థం When చేసుకోండి. everybody was watching him, అందరూ ఆయన he's చూస్తున్నారు. speaking to bones. ఆయన ఎముకలతో మాట్లాడుతున్నాడు. When anybody saw you, ఎవరైనా చూసినా they would either say you're crazy వారు నిన్ను వెరివాడంటారు, or a black magician. లేదా మంత్రగాడంటారు. You're neither of them. You're a son of God. వారిలో నువ్వు ఏమి కాదు, నేను దేవుని You're a man of God. నువ్వు దైవజనుడు, You're a woman of God. నువ్వు దేవుని చెవిని తాళము. You are given the authority to prophesy the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని ప్రవచించే అధికారానికి ఇవ్వబడాలి. When you speak, నువ్వు పలికినప్పుడు, no, I didn't say when God spoke. దేవుడు పలికినప్పుడు అని చెప్పలేదు. When Ezekiel spoke. యెహెజ్కేలు పలికినప్పుడు, When you speak, నీవు పలికినప్పుడు, come on, you need to learn to speak. మీరు పలకడం నేర్చుకోవాలి. And speak the word in your situation. ఈ పరిస్థితిలో వాక్యం I shall not tolerate death in my life. నా జీవితంలో మరణమును నేను I సహించను. will no longer be under financial stress. ఇక ఆర్థిక ఒత్తిడిలో ఇకను ఉండను. The Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, therefore I prophesy. కాబట్టి నేను He ప్రవచిస్తున్నాను. became poor, ఆయన నా and కొరకు I have become rich. ధనవంతుడు అవడానికి So I declare, కాబట్టి నేను I'm a rich man. నేను ధనవంతుడు. I'm a rich woman. నేను ధనవంతుడు. We have a rich family. నేను ధనవంతు కుటుంబము. Nobody is daring to say that. ఎవరైనా Say it. చెప్పండి, I'm a rich man. I'm a rich woman. Glory to God. You got to, not just because I'm making you say it, మీకు చెప్పిస్తున్నాను కాబట్టి చెప్పకండి. but when you are alone, మీరు ఒంటరిగా what are ఉన్నప్పుడు you saying in your heart? హృదయంలో నీవేమంటున్నావు? Because you will say, I'm rich because I told you. నేను చెప్పినందుకు నేను The moment you walk out of this ఈ premises, స్థలం నుంచి బయటికి somebody meets you. ఎవరైనా And they say, how are you? నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే, I'm okay. I'm poor. ఏదో అంత I'm poor. బీదవాడండి.
That's what you really believe. అదే నువ్వు నమ్ముచున్నావు. That's why although you said I'm rich in church, riches will not be attracted to you. సంఘంలో నేను ధనవంతుడని చెప్పినంత మాత్రాన ఆ ధనము నిన్ను వెతుక్కుంటూ రాదండి. No matter how dry the situation, ఆ పరిస్థితి ఎంత ఎండిపోయి ఉన్నను, speak what God says. దేవుడు పలికినది మాత్రమే పలకండి. The bones were dry enough for Ezekiel to say there is no point in speaking. ఇక యెహెజ్కేలు మాట్లాడడానికి ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలు అతిగా ఎండిపోయి ఉన్నాయి. But he answered, Lord, you know. కానీ ఆయన అన్నాడు, ప్రభువా నీకే తెలుసు. And he went ahead to prophesy. ప్రవచించడానికి ముందడుగు వేశాడు. Foolishly, so to speak. వెర్రితనంగా ఉంటుందండి ఇది చెప్పాలంటే. But he did it as commanded. కానీ ఆ ఆజ్ఞాపించిన రీతిగా చేశాడు. People of God, remember this. Every statement of scripture వాక్యంలో ఉన్న ప్రతి లేఖనం is a commandment. అది ఒక ఆజ్ఞ. A more sure word of prophecy. మరింత నిశ్చయమైన ప్రవచనము. 2 Peter chapter 1 verse 19 through 21. రెండవ పేతురు chapter 1 verse 19. మొదటి అధ్యాయం 19వ వచనము. We have also a more sure word of prophecy. మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది. Knowing this, that no prophecy of scripture is a private interpretation. ఏలయనగా 21వ వచనము, ప్రవచనము ఎప్పుడును మనుషుని ఇచ్చను బట్టు కలగలేదు. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. కానీ మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి. Take heed, గమనించండి, take note దయచేసి of the prophetic nature of God's word. దేవుని వాక్యంలో ఉన్న ప్రవచనాత్మకమైన స్వభావం బట్టి when you prophesy, మీరు ప్రవచించినప్పుడు, when you speak, మీరు పలికినప్పుడు you're releasing God's power. దేవుని శక్తిని విడుదల చేస్తున్నారు. It's a weapon of warfare. అది యుద్ధానికి సంబంధించిన Ezekiel said, యెహెజ్కేలు అంటున్నాడు, so I prophesied as I was commanded. నేను ఆజ్ఞాపించబడిన రీతిగా నేను ప్రవచించాను. You'll find that in Ezekiel 37 verse 7. 37వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో కనబడుతుంది. Glory to God. Not only did the bones come together, ఆ ఎముకలు కలుసుకోవడం మాత్రమే but కాదు, God taught him how to bring life into the body. ఆ జీవంలోనికి ఆ శరీరానికి జీవం ఎలా తీసుకురావాలో God used చూపించాడు. Ezekiel to give life to the dead bodies. ఆ శవములకు జీవం ఎలా కలిగించాలో దేవుడు యెహెజ్కేలు వాడుతున్నాడు. You're not just a human being. గుర్తుంచుకోండి, మీరు కేవలము మానవులు మాత్రమే You are కాదు, a spirit being. మీరు ఆత్మ పురుషులు. You belong to God. మీరు దేవునికి God చెందినవారు. resides in you. దేవుడు మీ యందు And the నివసిస్తున్నాడు. Bible calls you God. బైబిల్ మనల్ని దేవుళ్ళని Not with పిలుస్తుంది. a big G, పెద్ద జీతో కాదండి, but with a small g. కానీ చిన్న జీతో. Which means you cannot live as God without the God. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే దేవుడు లేకుండా నీ ఒక దేవునిగా జీవించలేవు. Somebody say amen. ఆమేన్. Adam tried it, ఆదాము ప్రయత్నించాడు, and we're facing the problem we are having today. ఈ రోజు మనకున్న సమస్యలు మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. Don't try to alienate yourself from God. నిన్ను నువ్వు దేవుడి నుంచి దూరం చేసుకోకు. Don't get puffed up because God said you're God. నువ్వు దేవుడు అని చెప్పినందున నువ్వు రెచ్చిపోకు. Although we are gods, మనం దేవుళ్ళమైనప్పటికీ we're dependent on our God. మన దేవుడిపై మనం Without ఆధారపడి him, ఆయన we లేకుండా become a slave to the devil. మనం అపవాదికి బానిసగా మారతాము. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. All Hallelujah. right. Go to Romans chapter 10, please. రోమా 10వ అధ్యాయానికి మనం Verse బయలుదేరుతున్నాము. 8 and 9. రోమా 10. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. అదేమని చెప్పుచున్నది, వాక్యము నీ యొద్దను నీ నోటను నీ హృదయంలోనూ ఉన్నది, అది మేము ప్రకటించే విశ్వాస వాక్యమే. అదేమనగా యేసు ప్రభువుని నోటితో ఒప్పుకొని దేవుని మృతుల నుండి ఆయనను లేపనని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడుదువు. I already covered that. Believing in the heart and speaking with your mouth. నీ హృదయంలో విశ్వసించుట, నీ నోటితో ఒప్పుకుంటా, ఇది ముందుగానే మాట్లాడాము. Every mountain can be leveled, ప్రతి కొండ సమము చేయబడును, and every valley can be filled. ప్రతి లోయ నింపబడును. If you believe in your heart నీ హృదయంలో and విశ్వసించి confess or speak with your mouth. నీ నోటితో ఒప్పుకున్నప్పుడు, This is God's principle for victory. విజయం కొరకు దేవుడు ఇస్తున్న సూత్రమై ఉన్నది ఇది. It takes speaking forth పలకడము to make faith work. విశ్వాసము పనిచేయడానికి So పలకడం అవసరము. faith needs expression. కాబట్టి విశ్వాసం వ్యక్తపరచబడాలి. And the way you express దాన్ని ఎలా వ్యక్తపరుస్తావు? is by first believing నీ మొదట విశ్వసించుట ద్వారా, and then saying with your mouth. మొదట నమ్ముట తర్వాత నీ నోటితో పలుకుట This ద్వారా. is where it is so important ఇక్కడ ఇది చాలా to ప్రాముఖ్యం. discipline your mind నీ మనసును to క్రమశిక్షణలో dwell on పెట్టుకోవాలి. what God said. దేవుడు చెప్పిన వాటిపై నిలిచి The ఉండు. more you spend time in what God said, దేవుడు చెప్పిన వాటిపై నువ్వు ఎంత సమయం ఎక్కువ గడుపుతావు, thinking about it, దాని గురించి ఆలోచించుట, dwelling about it, దానిపై నిలిచి on ఉండుట, it, is called the process
of meditation, దీనినే ధ్యానము the అంటాము. stronger the picture becomes. ఆ చిత్రము ఇంకా అంత దృఢంగా మార్చబడుతుంది. Now it's no longer difficult for you, ఇక నీకు అంత కష్టంగా ఉండదు. and you don't say things because you're forced to, ఎవరిని బలవంత పెడుతున్నారు కాబట్టి but చెప్పవచ్చు. you say things because of your confidence now. నీవు ఇప్పుడు ధైర్యము ఆ నిబరం కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు And so పలుకుతావు. when you release it in that manner, ఇప్పుడు ఆ రీతిగా నువ్వు దాన్ని you see the విడుదల power of చేసినప్పుడు God manifest. దేవుని యొక్క శక్తి ప్రదర్శించబడడం చూస్తావు. Amen. ఆమేన్. It is speaking for, it takes speaking forth to make faith work. విశ్వాసము పని చేయడానికి పలకడము అవసరము. Until you're able to declare it, నువ్వు ప్రకటించేంత వరకు you will never possess it. నువ్వు దాన్ని ఎన్నడూ స్వాధీనపరచుకోలేవు. Until you're able to declare it, నువ్వు ప్రకటించే వరకు you will never possess it. దాన్ని ఎన్నడూ This స్వాధీనపరచుకోలేవు. is the hidden force behind the triumphant saint. ఈ యొక్క ఒక పరిస్థితిని గెలవాలంటే రహస్యము ఇదే. Mark 11:23. మార్కు సువార్త 11:23. He says, whosoever shall say to this mountain, ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి, and then goes on to say, and then at the end he says, చివరిగా అంటున్నాడు, he shall have whatsoever he saith. వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా But then in చెప్పుచున్నాను. the middle he says, who shall not doubt in his heart. మధ్యలో అంటున్నాడు తన మనసులో సందేహింపక. So whatever you say, కాబట్టి నువ్వు పలికిన సమస్తం you will have నువ్వు కలిగి ఉంటావు if you believe in your heart. నీ హృదయంలో విశ్వసించితే. In Daniel chapter 3, దానియేలు గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో verse 17 and 18, 17-18 in that particular chapter, ఆ అధ్యాయంలో we read about how the three Hebrew young men ఈ హెబ్రీలు యవనస్తులు ముగ్గురు were కూడా challenged by the king and the ordinance of the country to bow before his image. తన ఆ రాజు యొక్క ప్రతిమకు మోకాలు ఉండాలని రాజు ఆజ్ఞాపించాడు. But the three young men కానీ ఈ ముగ్గురు యవనస్తులు said, ఇలా అన్నారు, our God whom we serve మేము సేవించుచున్న దేవుడు is able to deliver us from the burning fiery furnace. మండుచున్న వేడిమి గల ఈ అగ్నిగుండంలో నుండి మమ్మను తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు. You got to understand something. మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. They were not just talking to an officer. ఏదో ఒక అధికారితో మాట్లాడలేదు. They were talking to the most powerful man on earth. ఆ రోజుల్లో భూమిపై అత్యంత శక్తివంతమైన ఆ There వ్యక్తితో was no మాట్లాడుతున్నారు. other man as powerful as this king. ఆ రాజు కంటే శక్తివంతుడు ఇంకొకడు And లేకుండా I want you to ఉన్నారు. know, it is not easy to say those kind of words until you have the confidence in whom you believe. నువ్వు నమ్మిన వానిలో అటువంటి ధైర్యము కలిగి ఉండకుండా ఇటువంటి మాటలు పలకడం అంటే అసాధ్యము. They said, our God is well able to deliver us out of your hand. మేము సేవించుచున్న దేవుడు నీ చేతిలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించగలడు. They're talking to the man who can do whatever he pleases and he has to answer to nobody on this earth. తనకి ఇష్టం వచ్చిన కార్యము చేయగలడు, ఎవరికి లెక్క చెప్పాల్సిన అవసరం లేని వ్యక్తితో వీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. God is able to, God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand. మేము సేవించుచున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమి గల ఈ అగ్నిగుండంలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు, మరియు నీ వశమున పడకుండా ఆయన మమ్మల్ని రక్షించును. What happened? ఏమి జరిగింది? That's exactly what happened in their lives. వారి జీవితంలో ఇదే వీరు పలికినదే జరిగినది. God did not lie to them. దేవుడు వారితో అబద్ధం God ఆడలేదు. did not let them down. దేవుడు వారిని As విడిచిపెట్టలేదు. soon as they released those words, వారు ఎప్పుడైతే మాటలు విడుదల చేశారో the angels rallied around దేవుని దూతలు and చుట్టుముట్టారు. messed up the fiery furnace. ఆ అగ్నిగుండమును అస్తవ్యస్తం చేసేసాయి. There was fire, yes, for అగ్ని ఉండింది అక్కడ, sure, but there was no heat. వేడిమి లేకుండింది. You know, nowadays you get these small fire, what do you call them? There's like a decorative fireplace ఈ రోజుల్లో మనకి ఒక డెకరేషన్ చేసుకోవడానికి కొన్ని where you can literally from a distance you'll think it's real fire. దూరంగా చూస్తే అది నిజంగా మంటల It'll కనబడుతుంది. be like a flame going up and down with the blue and the yellow and all those colors. ఆ అగ్ని నీల రంగులో, అది ఎర్ర రంగులో అలా పైకి And then, but if వస్తుంది. you go close and you put your hand on it, కానీ you ముందుకు don't వెళ్తే feel the చేపెడితే heat. That's exactly what the angels did. ఆ వేడిమి కలగదండి. అదే They pulled the sting out of the fire. ఆ అగ్ని నుండి శక్తిని తీసివేశారు. God will send his angels to back you up. దేవుడు నీకు సాయం చేయడానికి దూతలు పంపుతున్నారు. The Bible says they're waiting on the word of God. దేవుడి వాక్యంపై వేచి ఉన్నారు. When God's people prophesy the word, దేవుడి ప్రజలు వాక్యం when ప్రసంగించారు. God's people speak the word, దేవుడి ప్రజలు వాక్యం the ప్రసంగించినప్పుడు angels are ready waiting on that word. దేవుని దూతలు వాక్యం కూడా And వేచి they are ఉన్నారు. moved వారు కదులుతారు. and they begin to work on your behalf. నీ పక్షంలో వారు కార్యం Because we చేస్తారు. are the heirs of salvation. ఎందుకంటే మనం రక్షణకు వారసులమై ఉన్నాము. What is going forth out of your mouth నీ నోటి నుంచి బయలు వెళ్ళేది is what will determine
what life will become for you. నీ జీవితంలో నువ్వు ఏమి అవుతావో నిర్ధారిస్తుంది. So don't talk anything that is detrimental to your future. కాబట్టి నీ యొక్క భవిష్యత్తుకు హానికరమైనది ఏది కూడా మాట్లాడకు. What you cannot say, నువ్వు పలకలేనిది you will never see. నువ్వు ఎన్నడూ చూడలేవు. What you cannot say, నువ్వు పలకలేనిది you will never see. నువ్వు ఎన్నడూ చూడలేవు. Somebody say amen. ఆమేన్. You know, I remember this ఇది నాకు గుర్తుంది. when we were staying in America, మేము అమెరికా దేశంలో నివసిస్తున్నప్పుడు, and God really began to, give us a place, and we were doing pretty good. దేవుడు మాకు స్థలాన్ని ఇచ్చాడు, మంచిగా జీవిస్తున్నాం అక్కడ. And we were blessed. ఆశీర్వదించబడ్డాం. But we were not considered millionaires. కానీ లక్షాధికారిగా మేము ఎంచబడట్లేదు. But one day a woman in the church testified about how the blessing of God. ఒకనొక రోజు దేవుని ఆశీర్వాదం గురించి ఒక సంఘంలో ఉన్న ఆ స్త్రీ సాక్ష్యం ఇచ్చింది. And she began to sing, I'm a millionaire. నేను లక్షాధికారి అనే ఒక పాట పాడుతూ ఆమె దేవుని స్తుతిస్తుంది. And she sang on the platform. ఆ వేదికపై పాడింది. And something happened in my wife's heart. నా భార్య హృదయంలో ఏదో జరిగింది. As we were coming out into the parking lot, ఆ పార్కింగ్ she లాట్ was singing loudly, I'm a millionaire. నేను లక్షాధికారిని అని చెప్తే పాట పాడుతుంది. Watching, I was feeling strange, man. నేను అక్కడ నాకు విచిత్రంగా అనిపించింది. I was feeling very uncomfortable when and my wife, she can sing loud. She doesn't care about people, nothing. ఎవరిని పట్టించుకోదండి ఆమె. And it's not just here in church, wherever we go around the world, anywhere we go, she doesn't care who is listening to her. Right in the mall, she'll start singing loudly. సంఘంలో మాత్రమే కాదు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ దేశం వెళ్ళినా ఆ మాల్లో గట్టిగా కేకలు వేసి పాటలు పాడుతుంది. And when we're walking down the stairs to come to church, or on a Friday night we're coming down, and she doesn't care who is living in the apartments or who is living anywhere. At the top of her voice, she's singing unto the Lord. శుక్రవారం రోజు మేము ఇంటి నుంచి దిగి వస్తుండగా ఆ అపార్ట్మెంట్ లో ఎవరున్నారో కూడా పట్టించుకోకుండా కేకలు వేస్తూ పాటలు పాడుతుంది. So she began to say that. ఆమె పాడుతూ వచ్చింది. And then she went even a step further. అయితే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినాం. This is when we were okay, but we were not millionaires. మేము అప్పటికి మంచిగానే ఉన్నాం కానీ లక్షాధికారులం కాదండి. You know what she said? ఆమె ఏమైందో తెలుసా? She said, I'm going to change my email address. నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా మార్చుకుంటాను. You know what my wife's email address is? ఆమె యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ తెలుసా? పాస్టర్ మర్లిన్ గారిది. When we were not millionaires, మేము లక్షాధికారిగా లేనప్పుడు millionairemerlin@yahoo.com. millionairemerlin@yahoo.com. So everybody says, what is your email address? నీ ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి అని అడిగితే Millionaire Merlin. Millionaire Merlin అని చెప్పేది. Oh my God. నేను తల పట్టుకునేవాడిని. I was trying to hide my face. దాచుకునేవాడిని, తల దాచుకునేవాడిని. But I want to tell you, I learned a lot from her about faith. కానీ విశ్వాసం గురించి ఆమె నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. She didn't care what they thought. ఆమె ఏమని she believed in her heart. ఎవరేమనుకున్నా పట్టించుకోలేదు. She boldly spoke. విశ్వసించింది. She publicly declared it. And sometimes people even tried to make fun of her. కొన్నిసార్లు ఆమెను చూసి ప్రజలు విమర్శించారు, వెక్కిరించారండి. But to the glory of God. దేవుని మహిమార్థమై. I said to the glory of God. దేవుని మహిమార్థమై. Today it is a reality. ఈ రోజు అది వాస్తవంగా మా జీవితంలో. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God has blessed us. దేవుడు మనల్ని దీవించాడు. And he's not a respecter of person. ఆయన పక్షపాతి కాదు. So don't go home and start everybody changing to millionaire, whatever your name is. కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళి మీ పేరు let your faith dictate it. విశ్వాసం Pastor Merlin, let your faith begin to say, this is what you got to say about yourself. నీ విశ్వాసం నిర్ధారించాలి నీ గురించి. Until you declare it, నువ్వు అది ప్రకటిస్తేనే తప్ప you will not see it. దాన్ని నువ్వు చూడలేవు. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. What did Jesus say to the fig tree? ఆ అంజూరపు వృక్షంతో యేసుక్రీస్తు వారు ఏమన్నారు? He said, no one shall eat fruit of thee hereafter. ఎవడును నీ నుంచి ఇక ఫలమును తినలేడు. And once he spoke it, అలా పలికినప్పుడు that was the end of it. అంతే అండి. In verse 21, 21 వచనంలో Peter calls to remembrance and says, Master, the tree you curse is withered from the root. పేతురు జ్ఞాపకం వచ్చి, యజమానుడా నువ్వు శపించిన ఈ చెట్టు వేలువతులుగా ఎండిపోయినది. And that's when he teaches Mark 11:23. ఆ సమయంలో మార్కు సువార్త 11:20. Look at the mountains in your life. నీ జీవితంలో ఉన్న కొండలను చూచి and say what you believe God is saying concerning you. నీ గురించి దేవుడు ఏం పలుకుతున్నాడో అవి మాత్రమే నమ్మి ప్రవచించండి. And against that mountain, ఆ పర్వతానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడండి. You will see it leveled. అప్పుడు అది సమము చేయబడి. When you look at the mountain, ఆ కొండను చూసినప్పుడు don't describe the mountain. ఆ కొండను వివరించకు. Don't tell us how big the mountain is. ఎంత పెద్దగా ఉన్నది. Don't tell everybody how difficult the challenge is. అందరి దగ్గర నీ సవాలు ఎంత గొప్పగా ఉందని చెప్పకు. As you look at the mountain, నువ్వు కొండను చూస్తుండగా magnify your God. నీ దేవుని ఘనపరచు. Talk about his grace. ఆయన కృపను గురించి talk about his healing power. ఆయన స్వస్థత శక్తి గురించి మాట్లాడు. Miraculous powers. ఆయన అద్భుత శక్తి గురించి మాట్లాడు. Speak about God, not about the mountain. దేవుని గురించి వివరించండి, ఆ కొండ గురించి కాదు. If God has done it for somebody, he will do it for you. దేవుడు ఇతరుల కొరకు చేయగలిగితే దేవుడు నీ కొరకు కూడా చేయగలడు. Say amen somebody tonight, this morning. Hallelujah. Amen.
every time you say, నువ్వు పలికిన ప్రతిసారి there is no money, నా దగ్గర డబ్బు లేదని you పలికిన have ప్రతిసారి cancelled your account with the Bank of Heaven. పరలోకంలో ఉన్న ఆ బ్యాంకులో నీ యొక్క అకౌంట్ ను కొట్టివేస్తున్నావు. My friend, స్నేహితులారా, you say, but pastor, that is the truth. పాస్టర్ గారు, మరి అది సత్యమే కదండి. That is not the truth. అది సత్యం కాదండి. The truth is the word of God. సత్యము దేవుని వాక్యమై What ఉన్నది. you're going through is a fact of నువ్వు life. ఎదుర్కొంటున్నది జీవ సత్యం అండి, వాస్తవం. Don't deny the facts of life. ఆ వాస్తవమును తృణీకరించాలండి, Overrule them by the truth. కానీ సత్యము ద్వారా వాటిని అధ్యయనించండి. Control over the facts and let the facts be changed by the power of the truth in the word. దేవుని వాక్యంలో ఉన్న సత్యంలో ఉన్న శక్తి ద్వారా ఆ యొక్క వాస్తవాలను అధిగమించి ఆ వాస్తవాలను మార్చండి. Don't say I'm poor నేను బీదవాణ్ణి అని చెప్పకు. based on what you have in your wallet or in your bank account. నీ జేబులో ఉన్నది, నీ యొక్క బ్యాంకులో ఉన్నదని ఆధారం చూసుకొని చెప్పకండి. అలా But say I'm rich. నేను ధనవంతుడిని But చెప్పండి. pastor, I don't have anything. పాస్టర్ నా దగ్గర ఏమీ లేదు. That doesn't make any difference. ఎటువంటి వ్యత్యాసం అది Because కలిగించదు. it is in the word. ఎందుకంటే దేవుని You వాక్యంలో said you ఉన్నది. are rich. Brothers Suwana team has been working for an organization for some time now, and from last year he was due for a promotion. He definitely knew that this year he would surely get a promotion. Very recently, one day when he went to his office, he was told that this year all the promotions were cancelled. Brother was felt very dejected about that because he was waiting for a promotion for the last 1 year, and this year it was told that he would not be given a promotion because the promotions in the office were cancelled. So one Sunday service he came here with a very heavy heart. But even as he was seated in the service, Pastor Raj had specifically released the word that someone has come with a heavy heart, but God is filling you with joy. So he received that word, knowing that definitely God will work on his behalf and something will definitely happen about his promotion. The next day he goes to his office and God did a 24-hour miracle. On Saturday he was told that the promotion for this year had been completely cancelled. But by Monday everything turned around, and the same official who told him that the promotions had been cancelled called him into his cabin and told him that nobody else has been given a promotion this year because all promotions have been cancelled, but you are the only one who is promoted to the next level. This is only the work of God in his life. All glory to Jesus. అలాగే వ్యక్తిగత సభలో నాకు సాక్షి చెప్తున్నది. గత ఒక ఏడాది వరకు పద్ధతి ప్రమోషన్ రావాల్సింది. అలాగే సమయంలో ఈ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా వస్తుందని నమ్మినారు. అలాగే సమయంలో మరి ఈ సంవత్సరంలో ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వారు తెలిసిన వార్త ఏంటంటే ఈ సంవత్సరంలో రావాల్సిన ప్రమోషన్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు, ఎవరు కూడా ఇవ్వట్లేదు అని ఆ మాట విన్నారు. ఆ మాట విన్నప్పుడు వారి సహోదరులు ఎంతవరకు తిరిగి చెప్పి వారు ఎంతవరకు భావన ప్రతితో వారి సమయానికి రావడం జరిగింది. మా ఆటలో ఉన్న వారి భావన ప్రతితో సమయానికి వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర రాజులో మాట విడుదల చేశారు. ఎవరైతే మన పదవిని పొందుకోవాలో మరి దేవుడు వారు పదవిని వైపు చేస్తున్నారని మాట విడుదల చేశారు. ఏదైనా మాట విడుదల చేసిన సహోదరు దేశంలో ఆ మాటను పొందుతున్నారండి. మరి శ్రీవారం దిన మన ఒక అధికారం చెప్పండి ఈ సంవత్సరంలో రావాల్సిన ప్రమోషన్స్ అన్ని కొట్టివేస్తున్నాము ఇది రాజు అని చెప్పారు. అదే అధికారి సోమవారం రోజు వచ్చేసరికి మొత్తం మారిపోయాడు. ఎందుకంటే దేవుడు మాట మరి ఆ మనిషికి అంతకు మార్చేసింది. సోమవారం వెళ్ళేసరికి ఏ అధికారంలో మరి ఆ ప్రమోషన్ స్వీకరించారో అదే అధికారి పిలిచి మరి ఈ వ్యక్తికి మాత్రమే కార్యంలో పిలిచి ఒకరికి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వకుండా మీకు ఒకరికి మాత్రమే ప్రమోషన్ ఇస్తున్నామని చెప్పారు. గొప్ప కార్యక్రమం చూడండి. I don't know if you're a believer or not. If you're a believer, you have a name that is above every other name. Whatever the devil stole from Adam through deception, Jesus got it back with a power. You don't have to say, God, take me, please take me, I can't handle this. That's the cry of a defeated person. I can't handle this anymore, God, please take me away. I'm a waste, Lord. I'm a burden to this man. I'm a burden to my family. I'm a burden. Hey, get up, wake up. If you're still alive, that means God thinks you're valuable and God needs you here. You better wake up and find out why you're still alive and do something for God's glory rather than sit in a corner and cry and say, take me, Lord. Don't be a friend of the devil. Be a child of God who lives in victory. Somebody shout amen. We learned many things like character development and how to build a character to experience the God blessing in our life. Really blessed to be part of this Dominion International Bible College because friends, every class was a class of full of revelation. The more I am exposed to the word of God, I realize that the more ignorant I am, and I have learned so much of the Bible college.
The Bible says, study the word to show yourself approved. Just coming to church, you can't learn much. That actually you need to learn to build your life in God. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. మరి మీరందరూ కూడా మా యొక్క ప్రోగ్రాం ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతున్నారు నమ్ముతున్నాము. మరి ప్రత్యేకంగా ఈ దినమున మీరు వినినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని, ఆశీర్వదించబడ్డారని నమ్ముతూ దేవునికి మీతో పాటు మేము స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇదే కాకుండా మేము అనేక మంది సాక్ష్యాలు పంపుతూ మాకు తెలియపరుస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే, అనేకులు కణుతుల నుంచి విడుదల పొందడము, స్వస్థత నొందడము, చర్మ వ్యాధుల నుంచి స్వస్థత నొందుతున్నారు. దీర్ఘకాలపు నొప్పుల నుంచి, మరి అది ఆర్థరైటిస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే థైరాయిడ్ అవ్వచ్చు, ఇటువంటి వాటి నుంచి కూడా వారు స్వస్థత పొందారని మాకు సాక్ష్యాలు పంపుతున్నారు. వారందరిని బట్టి దేవునికి స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. దేవుడు చేస్తున్న మహత్కార్యాలను బట్టి మరి దేవునికి ఘనత మహిమ కలుగును గాక. మరి ఈ దినమున ఈ ప్రోగ్రాం ముగించక ముందు మీలో ఇంకా అనేక మంది అస్వస్థతగా ఉన్నారని మాకు తెలుసు. మరి మీ కొరకు ప్రత్యేకించి ప్రార్థన చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ క్షణం మీతో పాటు ఏకీభవించాలని ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ మీకు నొప్పి ఉన్నా, ఎక్కడ అనారోగ్యం ఉన్నా అక్కడ ఒక చేయి పెట్టుకోండి, ఇంకో చేయి ఆ టీవీ మీద ఉంచండి. మనం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాము. ఇద్దరు ఏకీభవించి అడిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా అనుగ్రహిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చాడు కదండి. మరి ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి మరి ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనం స్వస్థత నొందితిమి అన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. నొందబోచటం లేదు, మనం నొందితిమి. కాబట్టి నమ్మండి, విశ్వసించండి. ఈ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క ఆత్మ మీ మీద వచ్చి మిమ్మల్ని తాకి మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి దయచేసి ఏకీభవించండి. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధ దేవా, మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీకు మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయంలో ప్రతి బిడ్డ ఎవరైతే నాతో ఏకీభవిస్తున్నారో, ఎవరైతే అనారోగ్యంతో అస్వస్థతతో బాధపడుతున్నారో, ఎవరైతే సాతాను యొక్క బంధకములో ఉండి వాటి నుంచి విడుదల పొందలేని మరి బంధించబడిన స్థితిలో ఉన్నారో వారందరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ సమయంలో ప్రభా యేసు నామములో ప్రతి విధమైన అనారోగ్యాన్ని, నొప్పులను, చర్మ వ్యాధులను, మరి ఆర్థరైటిస్ ని, థైరాయిడ్ ని, రకరకాలైన బాధల నుంచి విడుదల కలుగును గాక అని యేసు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం ప్రభా. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి, మీ వాక్యాన్ని ఆధారపడి ప్రభా మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీ వాక్యమును బట్టి, మీరు పొందిన గాయములు బట్టి ప్రభా మీ బిడ్డలు ఈ క్షణమే స్వస్థత నుండి తీరి ప్రభా. కాబట్టి మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీకే మహిమ కలుగును గాక. మీకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఏకీభవించిన వారందరూ కూడా నాతో పాటు ఆమేన్ చెప్పండి. హల్లెలూయా. నేనైతే నమ్ముతున్నాను మీరందరూ కూడా స్వస్థత నొందారని. మీరు పొందినప్పుడు, అది అనుభవించినప్పుడు మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మా నంబర్లు మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి, మా ఫోన్ నంబర్లు, వాటికి ఫోన్ చేయండి, మాకు తెలియపరచండి. మీతో పాటు మేము కలిసి దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి మాకు మంచి అవకాశాన్ని కలిగించండి. మీకు దేవునికి స్తోత్రము, మహిమ కలుగును గాక. మళ్ళీ మనం తిరిగి మీతో ప్రార్థన చేయడానికి మరొకసారి దేవుడు తరుణం ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేద్దాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.